السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ خالد ایک بار پھر سے بہت ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بلڈ اپ یور کمیونیکیشن سکلز. کیونکہ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، آپ اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اچھا پرفارم نہیں دے پائیں گے. اور آج آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے تو آپ کا گروتھ کی چانسز بہت کم ہو جائیں گی. اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں، اس سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکل ہے کیا، واٹ از اٹ. کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن سکل یہ ہے کہ جسٹ آپ بولتے جائیں، آپ بہت بولا کریں، ادھر بٹھا کر کے کسی بھی بندے کو تقریریں کرنے لگ گئے، ادھر بٹھا کر کے کسی بھی بندے کو تقریریں کرنے لگے. یہ کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، اور یہ ایک حصہ ہے بلکہ کمیونیکیشن سکل کا. کمپلیٹلی کمیونیکیشن سکل صرف بولنے کے اندر نہیں آتا. اگر ایک بندہ کسی بھی لینگویج کو بہت فراٹا دار طریقے سے بولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں اس کی کمیونیکیشن سکلز. نہیں بھائی، کمیونیکیشن سکلز صرف یہ نہیں ہوتی. اور کہاں پر سے کمیونیکیشن سکلز کا گیپ آ جاتا ہے، جب ایک بندہ ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی ایک چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جیسا ابھی پی ایس ایل کی میچز چل رہی ہیں تو 3-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایسے کھیلے گی لاہور قلندر، ایسے پشاور زلمی کھیلے گی، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے کراچی کنگ کھیلے گا. اس طرح سے ان کے حوالے سے بہت جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بہت گہری گفتگو ہو رہی ہے. اور اچانک سے ایک بندہ ایک دوسری کہانی کو وہاں پر جو ہے نا لا کر کے کھول دیتا ہے، کسی سیاسی حوالے سے، کسی کاروباری حوالے سے، تو وہ ایک دم بورنگ بن جاتی ہے. لوگ بڑے بور ہوتے ہیں اس سے کہ یار ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، یہ بندہ بیچ میں سے ہماری کمیونیکیشن کو گیپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اور ایسے لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز کم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایک حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ بندہ سوال زمین کا اور جواب آسمان کا دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پر سے آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا بالکل گیپ ہو جاتا ہے. جب کچھ لوگ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ بیچ میں سے ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ ایک پرانے زمانے کی بات کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں ویسے ہوتا تھا، جبکہ لوگ اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. یا کچھ لوگ کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی محفل کے اندر، اور ایک بندہ بیچ میں سے ایک دم سے یعنی اپنے حوالے سے بتانے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے وہاں کیا، یہاں کیا. تو لوگ اس سے بھی بور ہو جاتے ہیں. اس سے وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے کمیونیکیشن سکلز بہت کمزور ہیں. اور اس کے حوالے سے اس کے علاوہ کچھ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ بیچ میں آتا ہے اور یہ کچھ سوال پوچھنے لگ جاتا ہے. اب جس ٹاپک کے ریلیٹڈ سوال ہے، میرے اپنے ایکسپیرینس کے اندر میں ایک کلاس کر رہا تھا جہاں پر میں فوڈ سپلیمنٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور میں یہ کہتا تھا اس پروڈکٹ کے حوالے سے کہ یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں اور ان میں یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں، یہ انگریڈینٹس اس کے اندر ہیں، اور اس طرح سے انسان کے باڈی پہ کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اچانک کسی بندے کا سوال آیا، اس نے کہا کہ واٹ از ہیومینٹی. اب میں جواب وہاں نہ دیتا تو بھی مسئلہ، سوال پوچھ لیا بندے نے، اور اگر جواب دوں تو وہ جواب بالکل بایولوجیکل ہے، جو کہ اس جگہ میں ریلیٹ نہیں کرتا ہے. بالکل ارریلیونٹ کوسچن وہاں پر اس کلاس کے اندر اس شخص نے کیا. بہرحال ادھر ادھر کر کے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کافی سارا ڈسٹربنس پیدا ہوا اس چیز سے، کیونکہ وہ بالکل ارریلیونٹ ٹاپک کو لے کر کے بیچ میں آ گیا، جو کہ بالکل ہمارا ٹاپک نہیں تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت کم ہیں. کیونکہ کمیونیکیشن سکل کے اندر یہ بہت اہم پارٹ ہے کہ آپ گڈ لسنر بنیں. جب تک آپ گڈ لسنر نہیں ہیں تب تک آپ کمیونیکیٹ اچھی طرح سے نہیں کر پائیں گے.
जितने बड़े बड़े जो है ना एंकर्स हैं, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कई ज़माने तक लोगों को सुनते हैं, उनके डायलॉग्स को कॉपी करते हैं, उनके बोलने के तरीक़ेकार को कॉपी करते हैं, उसके बाद जाकर के वो एक खुद स्पीकर बन जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। जबकि वो शख्स सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल जब सुनता नहीं है तो कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उससे वो अच्छा बोल सकता है, अच्छा समझा सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर गुड लिसनर बनना सबसे बेहतरीन चीज़ है। गुड लिसनर बनने के साथ साथ ही आप इसको डेवलप कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप किस लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं आप उन तक सिंपली अपने बात को पहुंचा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपने क्लास के अंदर जज किया होगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जबकि वो बहुत काबिल होते हैं, बहुत लायक होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अच्छा समझा नहीं पाते हैं, अच्छी अपने जो तरीक़ाकार है बोलने का, उससे उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो थ्योरिकल बात नहीं कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा वो बुक के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल वर्क की वजह से, उनका जो बोलने का तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को दोबारा से बुक खोल करके देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत अच्छे से वो टॉपिक उन स्टूडेंट्स के जहन नशीन हो जाता है। ये उसके बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है। और थ्योरिकल अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए बताई जाती हैं। इसके अंदर जैसे हमने पहले बात की कि गुड लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर राइटिंग भी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है, सिर्फ लिसनर बनने से नहीं होगा, राइटिंग भी अपने आप इम्प्रूव करने होगी। फिर उसके साथ साथ पढ़ना, रीडिंग करना भी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। जब तक भी आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर होती जाती है। और उसका ही हिस्सा है कि आप स्पीकिंग करें, आप बोलने की कोशिश करें, आप ट्राई करें लोगों के सामने जो सीखा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और फिर उसके अंदर अपनी गलतियां खुद ढूंढें कि कहाँ पर मैं अपने जो डायलॉग था, मैं अपना जो सेंटेंस था, मैं उन तक पहुंचा पाया या नहीं पाया। महसूस करें उस चीज़ के अंदर कि मैं किस चीज़ को अच्छा परफॉर्म कर पाया हूँ, किस चीज़ को अच्छी तरह से उनको पहुँचा पाया हूँ। और ये सारी चीज़ें मिल करके तब जा कर के आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है बेहतर हो पाएगी। उसके साथ साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है। हम बॉडी लैंग्वेज में अपने एक जो है ना एक इशारे से, एक हाथ हिलाने से और एक बॉडी का एक्ट करने से, एक यूं यहाँ तक कि एक पलक झपकने तक हम अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों से प्रूफ होता है कि एक बंदा, देखें जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी ज़बान को समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जैसे सेकंड लैंग्वेज है, बड़ा जो है ना उसकी तरफ रुझान है लोगों का, इंग्लिश की तरफ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं या वहाँ पर इंग्लिश बोली नहीं जाती है, तो समझते बहुत अच्छी तरह से हैं इंग्लिश को, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। वजह ये होती है कि जो बोलने वाले होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी वजह से उनको समझ में आ जाता है, जबकि वापस रिप्लाई देने को उनके पास इतना नहीं होता, लेकिन समझ में आ जाता है कि थोड़ा बहुत जो वर्डिंग है वो समझ आती है, उससे ज़्यादा उन जो बोलने वाले हैं उनकी जो लैंग्वेज का जो तरीका है कम्युनिकेट करने का, जो एक्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी वजह से उन तक बात पहुंच जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। और ये उससे पहले हमने डिस्कस की कि कहाँ पर से कम्युनिकेशन स्किल को गैप किया जाता है और क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उन लोगों की, और कहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस शख्स की कम्युनिकेशन स्किल्स में कमज़ोरी है, वो चीज़ें में हमने डिस्कस की। बहुत अहम बातें थी जो आज हमने कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से आपको बताई।
اور جو यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को गैप करते हैं वो सारी आदतों को आपने छोड़ने हैं, और ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन स्किल को आपकी बेहतर कर पाते हैं, आपके आने वाले हर लम्हे, हर मंजिल, हर स्टेज के अंदर आपके परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रूव कर पाते हैं। ये हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल का, और इस पे हमने आज जो अपना व्यू था आप तक पहुंचाया। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे इस वीडियो को लाइक करके, हमें कमेंट्स करके हमारे हौसला बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।